Hurmatli bir tuğanlar, hurmatli cemaat. Allah Taala insonni bu dunyoga sinov uchun yaratgan, yashov uchun yaratgan emas. Yashov uchun Allah beyish yaratgan, sinov uchun dunyo yaratgan. Bu narsani inson o'lgandan keyin tushunadi, biroq dunyoda tushunsin uchun Allah payg'ambarlarni jo'natgan. Qur'onda Allah Taala dünyanın insanlar üçün, insanlarda özü üçün yaratkanını aytgan. Halaka lakum ma fil ardı cemi'a. Cerbetinde ne olsa sizler üçün yarattım degan. Ay, kun, yerden ösken ösümlükler biz üçün, adam balası üçün, canlıklar biz üçün. Bütün narsani Allah insan üçün yaratgan. Biroq insanda Allah ibadat üçün yaratgan. وَالَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Allah ölüm yarattı, yaşov yarattı, sınap görü üçün. Bunday so'rov bo'lişi mümkün. Allah biletko kim beyişke kirerin, biletko kim tozokko kirerin. Anan emne maksatda bu dunyoga yaşatıp, anan çoğultup alıp barıp beyişke tozokko kirgizet. Muğalim dağı o'quvchilarim bilet novikalarini. Muğalim o'quvchilarim arasında no egzaminden o'tpayt ekanini bilet. Biroq o'shani mayga cheyin kutadi. Egzamenda o'zidan qapa olsun deb. Yanvar fevralda ele sen ket deb aydasa ata-enasi boshiga keladi. Şans berbedingiz. Mayga cheyin o'qisa egzaminden o'tatiladi. Tüzeli Allah alıp barıp tozoqqa tashlab qo'ysa adamlar ne deydi? Bizni bir sınap görgende biz beyişke tatıqtı bo'la tilekdi. Allohga biladi. Biroq biz o'zining qapa olsun deb bu dunyoni yaratganda. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytgan, Allah beyişke kiruvchilarning sanini biladi. Tozoqqa kiruvchilarning sanini da biladi. Anda bu yashov maqsadi ne uchun? Sinov uchun. Sahabalar aytdi, Allohning elchisida beyishga kira turgan adamlar belgili bo'lsa, ibodat qilib ne qilamiz dedi. Tozoqqa kiruvchilar belgili bo'lsa, o'zini qiynab ne qiladi deganda Payg'ambar alayhisalom bir so'z aytdi, insonga umid paydo qila turgan. Kullun xuliqa, Alloh taolo har bir odamni emne uchun yaratgan bo'lsa, o'shol yo'lda qiluvga Alloh taolam jengil qiladi dedi. Kimni beyishga yaratgan bo'lsa, beyishga bara turganlarning amalini o'ng'ay qilib beradi. Kimni tozoqqa yaratgan bo'lsa, tozoqlarning amalini o'ng'ay qilib beradi. Demak, namoz o'qishga Alloh mumkinchilik berdi. Demak, beyishliklarning amali bu. İnsan namazı menen de, orazası menen de beyishga kira olmaydi. Nesi menen Allah'ını razı qilib, Allah'ını qanday razı qiladi, o'shanda namoz oraza meni razı qiladi. Allah Taala bu dunyoni yashov uchun yaratgan yo'q tuğanlar. O'sha qijalat bo'lmayli yashov shartini izdebchi. Yashov sharti eğer butkul 7 milliard adam bir adamga xizmat qilsa dağı, o'shal adamning yuragining qalolari to'liqdan atqarilmaydi. Sebebi dunyoni Allah Taala hajat bitiruv uchun yaratgan. Hajat bitadi bu dunyoda. Qursoq ochdi, to'y qo'zish uchun Allah non yaratgan, o'simlik yaratgan, barvos qilgan yaratgan. Biroq qalov o'rindaluv uchun dunyo yaratgan emas. Qalovlarni o'rindash uchun Allah beyish yaratgan. Aytingizchi, kim o'zining yashab turgan uyidan rozi? Hech kim rozi emas. Ko'chada yashagan adam aytadi, "Adna komnatni kvartiram bo'lsa bo'ladi" dedi. Adna komnatnisi vardan so'ramizchi? Jetmaydi. 2 komnatni kerak. Bir qavatli uyda yashagan adamga 2 qavat uy kerak. Bir daqa adam minib yurgan mashinasida rozi emas. Hech kim rozi emas. Har bir adam o'zida yo'qni engsab yashayotadi dunyoda-chi. Sebebi bizni shayton aldagan. Bu dunyoga yashov uchun keldingiz. Javob to'g'ri. Sinov uchun keldingiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdi, insonning armoniga ömrü yetmaydi. Armonimizga ömrimiz yetmaydi. İnsan bu dünyada sınavsız yaşaydı.
sınov bo'ladi. Birisi bitdi, ikkinchisi keladi. O'shandaqdan sinovdan o'tib uchun bu dunyoda sabr jana shukr sifat bilan yashash kerak. Sabrsiz inson, shukrsiz inson bu dunyoda yashay olmaydi. Yashay olmaydi degani qiynaladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 13 yil Mekkada ne qildi? Odamlarga iymon o'rgatdi, axloq o'rgatdi. Namoz, ro'za, zakat, hajlik keyin farz bo'ldi. 13 yilgacha odamlarga iymon, axloq. Axloq degani nima degani? Bir bo'ladi tabiat, bir bo'ladi odat, bir bo'ladi axloq. Tabiat birovga muzdoq suv jag'at, birovga ko'k choy jag'at, birov ko'k choyni yaxshi ko'rmaydi. Bu tabiat. Odat qaysi? Kebir elder oqsoqolni to'riga o'tkazadi, kebir elderda oqsoqol to'riga o'tmaydi. Bu odat. Kebir elder eng cho'ngina bosh tortadi, kebir elder eng kichigina bosh tortadi. Bu odat. Tabiatdagi ibodat emas, odatdagi ibodat emas. Axloq ibodat. Alim axloq endi axloq degani insonni Alloh yaratdi. Bu xilqat. Bosh, ko'z, quloq, burun, qo'l, but, yurak, miya berdi. Mana o'shul dena müçölerdi. Allah Taala hukm berganda ishlatuvni axloq deb aytadi. Biz axloq bilan odatni almashtira olamiz. Aqsoqolni to'riga o'tkazib qo'yganlar bu xulq minozga, yaxshi xulq minozga jatmaydi. To'riga o'tkazib qo'ygan aqsoqolni bu bizning yaxshi bir odatimiz. Biroq o'sha aqsoqolni yurakdan yomon ko'rbo bu axloq. Hech nega qilmaydi, cho'ngjilik jeb ketdi deb yomon ko'rbo. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan tahallaqu bi axlaqillah. Allohdan 99 ism sifati var. O'shon bilan minozdan gula degan. Alloh taolo Rahman, Rahim. Rahimdu, mehrimdu. Bizning yuragimizda rahimdulik, mehrimdulik sifat bo'lishi kerak. Alloh taolo kechirimdu. Bizda o'shal sifat bo'lishi kerak. Alloh taolo sabrdu zot. Bizda o'shal sifat bo'lishi kerak. Alloh taolo pendelerden qilgan az yaxshilig'ina dag'i ko'p suyliq beruvchi zot. Bizda o'shal sifat bo'lishi kerak. Rozi bo'la turgan sifat. Bizning o'zimizning sifatlarimiz bu jarabaydi. Sen o'sha yerda hozir 100 kishi o'tirsak, 100 turli xulq minoz bor. Alloh taolaga 100 turli xulq minoz yoqmaydi. Alloh taolaga bir turli yoqadi. Al qaysil? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Menikida yoqmaydi, siznikida yoqmaydi. O'zi insonning negizi xulq minozi buzuq bo'ladi. To'rilgandan. Biz aytamiz Alloh taolo ayni yaratdi, kunni yaratdi. Ushul so'zni o'zimiz ko'p so'zni aytamiz, biroq o'ylanmaymiz. Ayni kunni yaratdi. Maşallah. Ayni yaratdi, tunda kishini jariq bo'ladi. Kunni yaratdi, kunduzi jap-jariq bo'ladi. Demak, ay kun jaralgandan burada alam emne ekan? Qap-qorong'i ekan. Alamning negizi qarang'ichilik. İnsandın dağı, adamdın dağı negizi sıfatsızlık, qarang'ilik. Biz törölgönden ele bereşen bolup törölbeymiz. Bir dağı adam törölgönden biz sarang bolup törölüyoruz. Törölgönden köralbas bolup törölüyoruz. Törölgönden tekebir bolup törölüyoruz. Uşul sıfatlar biz menen birge bolot. 2 yaşar bala 1 yaşar balarni ko'rsa nima deydi? Allay deydi. Men cho'ngman, bu kichkina deydi. Yosh bola birovga o'ynay turgan siniq o'yinchog'ini qarmatmaydi. Ne uchun? Sarang. Kimde bir narsa ko'rsa tartib olayın deydi. Biz o'shul sifat bilan Alem Allah Taolam Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni biz sizlarga ulgu qildi. Emnesi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning
sirati, surati, sarirati. 3 nersesi bizge ülgü, 3 nersesini ertiş gerek. En birinci surat degeni Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in görünüşü kandaylı. Alımlarımızdan taktap bilip mübarek baş kiyimi, mübarek köynögü, berekeli but kiyimi, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kışında, jayında kiygen kiyimi kandaylı. Peygamber aleyhisselam'ın berekeli çaşları, berekeli kaşları, berekeli sakalı, murutu kandaylı. Peygamber aleyhisselam tırmakları sırtkı görünüşün tolluk özdeştürü bu ümmet boludu. Özümüzdü Peygamberimizin ümmeti de biroq suratımızdı, görünüşümüzdü başka birege okşatıp alsak, bu aytkanımız menen kılganımız dal kelbegen bolot. Allah Taala Kur'an'da Ali İmran suresinde Peygamberimizge aytkan: "Kul in kuntum tuhibbunallaha." Siz aytыңыз adamlarga, eger Allah'ты жақсы көрсөңөр, fattabi'uni. Anda meni erişigile degen. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kantip erişibiz? Birinci okşop. İkincisi sirat. Peygamber aleyhisselam 24 saatini kanday ötkürgen. Jaşooda kuvanıç gündörü dagı bolot, kaygı gündörü dagı bolot. Kursağı tok, kursağı açka, saparda, uyda жүрgөн, жалгыз, el menen, meçitte, bazarda, kayсын uçurda kanday жүрgөн bolso, oşonun bardığı bizge din, biz dagı dal oşondoy жүрür, bizge emne, bizge dinimiz. Oşonu erçü dep aytay. Üçüncüsü sarirat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem жүрөгүдө ne oy var ele, ne kan var ele. Kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem daimal fikrati mutavasilal ahzan. Daima bir nersege bir oy жүрgüzüp, bir nersege bir kaygırıp jürötülü daim. Biz de oşondoyбуз. Biroq bizdiki başka nersege. Aramız adam balası süyleydi. Süylöve, yani Allah dil bergenden soň, süylөө sıfatını bergenden soň adam süyleydi. Je жақшы nerse süyleydi, je jaman nerse süyleydi. Adam kaygırat. Je dünyöge kaygırat, je ahiretke kaygırat. Peygamber aleyhisselam'ın жүрөгүндөгү bolgon fikir, kantkende bardyk adamlar, kıyamatga çeyinki insanlar, bardyk imanга kelet degen bir oy var eledi. Kaygısı imansız ketkenlerge de. Bugün musulman, kaysıl bir musulman emes өлködө kırsık bolup, musulman emesler kaza bolsa musulman sүйünötdü. Ölsün dep şolar. Peygamber aleyhisselam'ın körüp kalganında imansız biri ölüp kalıp janazasını kötörüp alıp ketip atsa kaygarat eledi. Uşul adamga men jetkizip uşul iman menen kete alбады dep. Ошондуктан туугандар, biz özümüzdü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e okşatkanda gana biz ümmet bola alabız. Peygamberimize erçiyiz, nafsibizge jakkan nerselerde ele emes. Jakpagan nerselerde da. Peygamber aleyhisselam süttü jakşı görgön, baldı jakşı görgön. Peygamber aleyhisselam tişin sındırıp dua kılgan, keçirgen, oşonda jakşı görgön. Jamandyk kılganlara jakşılık kılgan. Ahlak degeni Allah bergen dene müçögö Allah'ın hükmün Peygamber aleyhisselam sünnetini alıp gelүүnü ahlak dep aytты. Allah Taala meye berdi. Jana oşol meyege hüküm berdi. İctenibu kathiran minaz-zanni inna ba'daz-zanni ism. İmandılar birö turalı kiçine jaman oydan saktangıla. Sebebi birö turalı kiçine jaman oy oylop koyup bul haram degen. Ahlak Allah bergen meye menen insaniyatga jakşı oyda bolu. Bardyk adamlar menden jakşı, kapırlar erteň iman keltirse alar da menden jakşı bolat. Musulmanlar uçurda menden jakşı bardy. Kapırlar da erteň menden jakşı bolat. Oşunu ahlak dep aytty. Jaman oy oylоо üçün dalil gerek. Jakşı oy oylоо üçün ahlak gerek. Birö turalı jaman oy oyladыңызбы,
siz emne kıldınız? Oşol adamdın Allah tıygan çegarasından ötüp kettiniz. Allah her bir adamdın canına, malına, izzat, abirine oy tiygizүүден, söz tiygizүүден, kol tiygizүүден Allah Taala tıygan. Erkinlik var dünyada. Dinde dağı, mizamda dağı. Biroq erkinlik kança dengelde? Sizin erkinliginiz menin erkinligim buzbaş gerek. Menin erkinligim sizin erkinliginizdi buzbaş gerek. Men oylongonga erkinmin, biroq siz turalı jaman oylonuga erkin emesmin. Zannu bil mu'minina khayra. Peygamber aleyhisselam aytkan, mu'minlar turalı жақсы эле ойдо болгула деген. Эң биринчи инсандын мээси бузулат. Мээде жақсы ой болсо, анан адамдын жақсы сөзү болот. Жаман ойлоо инсандын экинчи кадамы эмне? Экинчи кадамы ошол оюн коштоп аңдый баштайт. Ошого Аллах Таала айткан: "Вала тажассасу", бири-бириңерди аңдыбагыла дейт. Бирөөдүн артынан аңдып жүрүш бар го, никесиз төрөлгөн адамдардын сыфатыды. Себеп нике менен төрөлгөн адамга табигатыга жакпайт экен да, бирөөдүн айыбын көрүп алайын деп аңдаганчы. Тескерисинче бирөөдүн кокусунан бир айыбын көрүп калса, көрбөгөнгө салып кетет экен. Бир жаман нерсе угуп калды, укпаганга окшоп. Bilip kaldı, bilbegenge okşap жүрүş ушул ahlakta. Bilmeksen boluş, bilgon, ukmaksan bolgon, körbegöndey. Ola tajassasu, аңдыбагыла деген. Sebebi jaman oyluu insan ana аңдайт да, oyunu tакташ үчүн. Бирөө тууралуу ууру деп ойлодуңузбу, эми ошону аңдайсыз. Качан не уурдайт экен деп. Жакшы ойдо болсоңуз аңдыштын кереги жок. Анан аңдыгандан соң ар бир нерсени жамандыкка жоруйт да, анан сүйлөйт. Вала ягтаб ба'дукум ба'да. Аллах Таала тыйды. Бул уда келген аяттар. Бири-бириңердин артынан сүйлөбөгүлө деген. Анан адам сүйлөйт. Тил бузулду. Бул ахлак. Тилде караңыз, инсан тили менен зикир кылган бул ибадат. Ошондой эле гыйбат кылбагандык да ибадат. Зикир кылган ибадатынан гыйбат кылбаган ибадаты соогу көбүрөөк турат. Себеби зикир кылыш оңой, гыйбат кылбаш кыйын. Аллах Таала айткан: "Ола ягтаб ба'дукум ба'да." Бири-бириңерди гыйбат кылбагыла. Айухиббу ахадукум ан я'кула лахма ахихи майтан. Ким силерден жактырат өзүнүн бир тууганын этин чийки жегенди? Факарихтуму, жактырбадыңарбы? Фаттакуллах, Аллахтан коркула. Hazreti Abu Bakr radıyallahu anh, Hazreti Omar radıyallahu anh bir күнү саарлыкка кичине аз убакыт калганда ойгонушту, кызматчы да уктап калган экен. Кызматчыны тур батыраак тамак даярды деп жөнөтүп коюп, экөөсү бири-бирине адаттагыдай сүйлөдү, айтты, ушул көп уктайт ушул деп. Кызматчы келип айтты, тамак эчтеке жок экен деген, айтты, Пайгамбар алейхиссалам үйүнө барыңыз, бир нерсе болсо берсин дегенде, кызматчы чуркап барып айтты, Аллахтын элчиси Hazreti Abu Bakr менен Hazreti Umar radıyallahu anhuma кичине кечигип калды, тамак жегенге бир нерсе барбы десе, айтты, алар жеп алышты деди. Айтып келип айтты, силер жеп алдыңарбы деди. Пайгамбар алейхиссалам айтты го, силерди жеди деп. Чуркап келишти, айтты, Аллахтын элчиси эчтеке деген жок. Идиш берди, айтты, түкүргүлөр деди. Түкүргөндө ооздарынан жаңы чийки жеген эттин каны чыкты. Силер муну айттыңарбы, көп уктайт. Кызматчыны көп уктайт деген сөзүн чындык бул. Бирок ошонун артынан сүйлөдү да. Эми биз салыштырып көрөлү. Менин тилимден чыгып жаткан сөздөр бирөөдүн иззатына, бирөөдүн абирине. Ошондо ахлак дегени Аллах жараткан тилге Аллах берген өкүмдү алып кирүү, ушул ахлак. Zikir kılgandan gıybet kılbagandыкtan soğuk olarak. Sebebi insan gıybet kıla turgan bolsa,
Allah bul gününü keçire alat, biroq keçirmeydi. Kaçan oşol adam keçirmeydi. Kıyamet günü esep, kısap, tarazalar büt bardığı bütüp Sırat köprüsünün canında hukuk degen bir yer var. Hukuktardı ala turgan. Adam soğup durup toltura. Kelet Sırat köprüsüne öteyin dep. Oşol jerde akısın talap kılgan adamlar turат. Siz men turalуу jaman oylogon ekensiz. Men артынан сүйлөгөн экенсиз. Sen kıyamet günü bardıq nerse açık aykın bular. Biz unutup kalgan nerseler var. Oşoğa sahabalar tazda taştı ozuna salıp alat eledi. Zikirden gaflette kalbaş üçün, toora emes söz süylep albaş üçün. Karаңыздар, bir hadis var. Peygamber aleyhisselam aytkan, acılıkka bargan adam enesinin törölgön günü kanday günösüz bolsa oşonday kaytat degen. Oşol hadiske salıştırıp bugünkü acılarga dagı kaytkanda bul adam törölgön günü kanday günösüz bolsa dal oşonday kaytты deye albayбыз. Sebebi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahlaklı musulmanlar turalып aytkan. Anın çoğun günösü jok. Al bürödün akısına kirgen jok. Bolgonu ança munça kataçılıklar var. Namazda kiçine şaşıp okup koygon, orozoda kiçine keçirek ozunu açıp koygon. Oşol kataçılıkları juulup taza bolot. Musulman hiç kaçan gıybat kılat, kalp aytat degen jok da. Bugünkü haji kaysıl ahvalda bargan bolsa oşol ahvalda kaytıp kelet. Moynunda oşonca namaz kaza, oşonca adamды söküp koygon, oşonca adamды urgan, oşonca adam артынан gıybat kılganбыз, oşonca adamın akısın jegenбиз, oşonca adamın karzын бербей жүрөбүz, oşol boydan kaytıp kelebиз biz. Bizdeki eçteki keçirilbey, sebebi namaz okulgan emes özü. Oşonduktan tilde Allah'ın hükmü وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ. Biri-biriňerdi gıybat kılba. Çındıkta aytkan gıybat, çındık emesde aytkan, bul doomat bolat. Bir adam jasagan emes nerseni jasady dep aytkan, bul doomat bolat. Anın günösü zınanın günösünden çoňurak. Sebebi zina kılgan adam Allah'dan keçirim surasa, Allah keçiret. Biroq doomat kılgan adamın günösü keçiriliş üçün kıyamet günü oşol adamda Allah tozoktun çoğunun üstünde oturguzat, bütkül kalayıktın aldığında moynuna algança. Oşol adamdı kılbaganın kıldı dep men ayttım dep. Oşonda Allah keçirir. Bul dünyada tövbe istiğfar menen keçirilbeyt. Astagfirullah, astagfirullah kunde 1000 jolu. Anı menen gıybat keçirilbeyt. Astagfirullah, astagfirullah menen büröөгө japkan jala keçirilbeyt. Astagfirullah menen ne keçirilet? Namaz okup oşol namazdın içindeki kemçillikler keçirilet. Orozo karmap oşol orozonun içindeki kemçillikler keçirilet. Darat alganбыз, oşol darattın içindeki kemçillikler keçirilet. Astagfirullah menen. Astagfirullah menen bul keçirilbeyt turganda. Sebebi bul hukukul ibad, bul pendenin akısı. Allah tildi berdi, tilge hüküm verdi. Ne kılsın dep? Ya eyyuhallazina amanu ittaqullah. İmanlılar Allah'tan korkular. Ve qulu qawlan sadida. Jana çın söz, tuğra söz söylep жүрgüler. Çınçıldıkka Allah'ın vaadasını qarаңыз. Yuslih lakum a'malakum ve yaghfir lakum zunubakum. Çınçıldın Allah Taalam жақшылык kılganga mümkünçülük beret, kataların Allah keçiret. Çınçıldın. Günölördün bir günöge okşoş misалы. Teң günöler bardı. Allah kalp süylögöndü kanday günö menen teң kılgan. Kur'an'da İctanibur rijsa minal awsan ve ictanibu qawlaz zur. Butlarga sıyınуу siyaktуу plastiktan jana kalp aytууdan özüňөрү saktagıla degen. Butqa sıyıngan adam menen kalp aytkan adam ökösü birдей. Ne üçün? Butqa sıyınуучу da kalpıçı. Nege? Kuday emesi Kuday dep atadi. Bul da kalpıçı. Kılbaganın kıldım dep atadi. Oşoga çın süylögön bul ahlak.
Себеп Allah берген tilge Allah bergen hükümde alıp geldi. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَ Allah kulak verdi. Kebir hükümler verdi, kebir neslerden tıyıp koydu. Жақшылықты uğuğa, жақшы емес neslerden kulakты tıyuğa. Allah tilge saqtauğa tiş berdi. Kulakты saqtauğa Allah but berdi. Qanday? Allah'ın hükümünü layıksız sözler bolup жатқан жерден ketip kaluğa. Allah Kur'an'da aytkan: "Wala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadithin gayri innakum idan misluhum." Qaysı jerde bir günö söz bolup жатқан bolsa, siz alar menen oşol jerde oturbaңыз, ketip kalыңыз. Eger bol boyla otura berseňiz, anda oşolar jasagan günögө razı bolgonduktan teң şerik bolosuz. Bir jerde günö bolup жатат. Siz dagы barsız, toktotuңuz. Toktobоду ketip kalыңыз. Ketip kalbadıңыз, onda ırazısız. Koldoysiz. Şeriksiz. Biri kalp ayıp жатат, gıybet ayıp жатат. Toktotuңuz. Toktota albaysiz, ketip kalыңız. Ketip kalbaysiz, onda razı oldunuz. Şeriksiz anda. Allah köz berdi. Oşul közgө hüküm berdi. Kul lil mu'minin. Aytыңыз imandılarga. Yaguddu min absarihim. Közlerin ıldıy karap dursun. Közge Allah'ın hükümünü alıp geliş ahlak. Biz ne için közümüzü saktay albayız? Ne için oyumuzu saktay albayız? Nege tilimizi saktay albayız? Sebebi biz musulmanmız. Kur'an'da bir dağı hüküm yok musulmanlarga. Kur'an'dağı bardığı hükümler mu'minlarga. Adam birinci musulman bulup, anan mu'min bulup. Hucurat suresinde var. Qalatil a'rabu amanna. Talada yaşagan, tokoyda yaşagan Arabi, Beduinler keldi dağı kelime okup ne dedi? Biz mu'min bolduk dedi. Qalatil a'rabu amanna. Biz mu'min bolduk degende Allah ne dedi? Kul. Peygamber siz bularga aytыңыз. Lam tu'minu. Bular mu'min bola elek. Walakin qulu aslamna. Aytqıla biz musulman bolduk. Ve lemma yedhulil imanu fi qulubikum. Azırga çeyin iman sizlerden jürögüңөрgө kire elek dedi. Adam kelime okuş menen musulman bolup, oşol kelimenin hakikatin jürökкө ornatkanda mu'min bolup. Anan mu'minдар kanday ele? Peygamber Aleyhisselam zamanasında bir adamdın namaz okuvagandığı elestete albaytı adamlar. Uşul meçitin aylanasında 1000 erkek yaşayıp 999 erkek gelip bir erkek gelbese elder ne deytile? Je ölüp kalgan bir, je saparga ketip kalgan iki, je basalbay turgan dengelde orup kalgan. Üçüncüsü namazga kelbedi. Yani üyünde okudu demez. Üyünde okudu degen de oy bolbaytile. Bugün dünyada 2% musulman namaz okuydu. Peygamber Aleyhisselam zamanasında 0,1% musulmanda namaz taşlabaytile. Allah taraftan kelgen hükümdü 100% musulman atkaratile. Sahabalar 100%. Parda ayat düşkönde biri daha aytkan yok. Akırın. Yok. Oşol ayat kelgende bir ayat kelgende jar salatile. Köçöde sahabalar köçödegilerge aytatile. Köçödegi ayal uyundan parda aldırıp oşol jerden pardasını kiyip uyga oratile. Sebebi biz musulmanmız. Kur'an'da musulmanlarga hiç nerse hüküm yok. Bardık hükümler mu'minlarga biz nege namaz okuy albayız? Nege oroza karmay albayız 100% musulman sebep? Ya eyyuhallazina amanu ey imandular kutiba aleykumus siyam sizlerge oroza farz boldu. Ha biz musulmanmız da. Oroza mu'minlarga. Kul lil mu'minin aytыңыз mu'min erkeklerge yaguddu min absarihim közün ıldıy karap жүрсүn. Көздүн ахлагын не? Бирөөдүн кызын, келинин карабаңыз, жерди караңыз. Biz nege андай кыла албайбыз? Жана кыламасың. Biz kalp aytkan haram ekenini bilip turup kalp aytабыз. Gıybet haram ekenini bilip turup gıybet kılabız. Hasat
көрө албастык арам билип туруп хасад көрө албастык кылабыз. Душмандык арам экен билип туруп кылабыз. Себеби качан жүрөккө иман киргенде бул оорулардын бардыгы чыгып кетет. Адам эки түрдүү ооруйт. Жисмани, денеси, рухани, руху ооруйт. Дене оорулары бир жер кесилет, операция болот, жүрөк ооруйт, бөйрөк ооруйт, баш ооруйт, ичи ооруйт, тиши ооруйт, көз ооруйт. Бул оорулар айыгат. Аллах Таала себеп кылган табыптар бар, доктурлар бар, дем салас. Экинчи оору бул рухани. Руху оорукчан. Кандай? Бул адам көрө албас. Бул адам сарам. Бул адам өтө орой. Кечирбейт. Кекчил. Бул оору дүйнөдөгү дененин рак оорусунан дагы жаманыраак. Себеби рак оорусу өлгөндө бүтөт. Бирок бул оорулар кыяматта да бирге болот. Кыямат тууралуу Аллах Таала айткан: "Яума ла янфау малу ва ла банун." Кыямат күнү бир дагы адамга байлыгы, бала чакасы пайда бербейт. "Илля ман аталлаха би калбин салим." Ким кайсыл адам келсе, жүрөгү таптаза болсо, жүрөгүндө эмне жок? Ширк жок. Жүрөгүндө кек жок. Көрө албастык жок. Жүрөгүндө душмандык жок. Жүрөгүндө шек жок. Таптаза. Бул оорулар кыяматта да болот. Ошон үчүн иман жүрөктөгү ооруларды кетирет. Ошо дават мээнетинин максаты, талим, машвара, гашт, музакара бардыгынын максаты башкаларга дин жеткизүү эмес туугандар. Өзүбүзгө дин алып келүү, башкалардычы эскертүү. Эгер биз даваттын мээнетинен максат башкаларга дин жеткизүү деп ниет кылсак, анда биз шамчыракка окшоп калабыз да. Шамчырак башкаларга жарактык берүү үчүн өзүн жок кылат. Биз өзүбүздүн вактыбызды, жаныбызды, малыбызды сарптап бирөө мусулман болсун үчүн пайгамбарлар шамчырак эмес эле, пайгамбарлар сиража монира, жаркырап турган күн эле. Өзүнүн ичиндеги нурду чачат күн. Ошондой эле даваттын максаты мен оңолоюн, оңолгон инсанды көрүп башкалар да оңолот. Оңолуу имандан башталат. Анын белгиси ахлак оңолот. Сахабалар иманды үйрөнгөндөн соң не болду? Иманды үйрөнгөндөн соң ахлактары оңолду. Аялдарды кадырлабайт эле, кадырлай баштады. Кыздарды тирүүлөй көмөт эле, көмбөй баштады. Уурлук токтоду, душмандык токтоду, элдешти, ынтымак болушту. Бири-бири менен кан төккөн адамдар аягында не болду? Икрима ибн Абу Жахал радияллаху анху жанын берди бирөөгө бир урттам суу бериш үчүн. Бир урттам сууду эми ичейин десе, өлүп жатканда жанында бирөө суу дегенде ошону берди дагы өлүп калды да. Мурда өзүнүн напсинин каалоосун кандыруу үчүн бирөөдү өлтүрүп өз жейт эле. Эми өзүнүн жанын берди бирөөгө бир урттам суу бериш үчүн. Себеби иман. Ошо дават мээнетинин максаты биздин иманыбыз не болсун? Биздин иманыбыз тилибизден дилибизге өтсүн. Караңыздар, биз кыямат тууралуу бизде маалымат бар, бирок ишенич жок. Кабырда азап бар тууралуу маалымат бар бизде. Кабырда эсеп кысап бар тууралуу маалымат бар бизде. Бирок ошол тууралуу иман болгондо биз бул дүйнөдө бирөөдүн бир тыйынын жебейт элек, биз бир жолу да кыйбат кылбайт элек, бир жолу да калп айтпайт элек, бир жолу да көзүбүздү сактабай койбойт элек. Эмне үчүн? Эсеп бар. Биз билебиз өлүм бар, бирок элестете албайбыз. Биз билебиз мункар накир келет, сурайт. Билебиз болгону маалымат. Бирок ошол ишеним деңгээлинде болгондо анда жүрөк падыша айтат эле. Мындай дебе, мындай кылба, эртең жооп бере албайсың деп. Ошо даватта, алты сыфатта биринчи сыфат иман. Качан жүрөккө иманыбызды түрдүү нерселер каптап алганда ошолордон тазалаш үчүн. Пайгамбар алейхиссалам айтты: "Инна хадихил кулубу тасдау кама ястаул хадиду иза асабахул ма." Бул жүрөктөр да дат басат, кандай эле темирге суу тийгенде дат баскандай. Кыйла ва ма жилауха? Айтты, кантип тазалайбыз? Пайгамбар алейхиссалам айтты: "Касрату зикрил маути ва тилаватил Кур'ан." Өлүмдү көп эстөө менен
Жана көп Kur'an окуу менен. Akthiru min qawli la ilaha illallah. La ilaha illallah'ta aytuunu көп aytkıla dedi. La ilaha illallah'ta zikir көп kılgıla degen emas. Zikir soopçuluk üçün. Zikirdin paydasına jetken ibadat жок özü. Бирок la ilaha illallah bir Allah'tan başka жаратуучу жок. Allah gana жаратуучу. Bir Allah'tan başka zat obruy бере турган zat жок. Bir Allah'tan başka birodun kadırını көтөрө турган, түшүрө турган, байлык бере турган, бийлик бере турган. Allah'tan başka hiç kimin kolundan kelbeyt bu nerse. Rızkı бере турган. Allah gana rızkı berет, Allah'tan başka hiç kim rızkı бере албайт. Allah'ın zatına bolgon işençimiz ушундай болсун, insan жана өлөр кезде дагы жүрөгүнөн тилине ошол келет. Бул айтуу менен, биринчи көп айтуу менен. Кайталоо менен. Анан кайсы нерсени көрсөк Allah жаратты, Allah берди. Бирөөдөгү ийгиликти көрдүк, машалла деп неге айтабыз? Allah'ın каалоосу менен болду ушул. Бирөө уулду болду, бирөө үйлүү болду, бирөө машинелүү болду, машалла деп айтабыз. Неге? Allah каалады ушул болду. Эне бул өзүнүн акылы менен бир жетишкендүүлүгү менен ушул нерсеге ээ болгон жок. Машалла деп айткыла деген эмнеге? Allah каалады ошол адам уулду болду. Үйлөндү, уулду болду эмес, Allah берди деген сөз. Жамгыр жаады, машалла, Allah жаадырды деген сөз. Ошондуктан Kur'an-ı Kerim'de Allah aytkan nerselerdi şunçalık көп aytalı bizge көзүбүз менен көрсөк дагы иман өзгөрүлбөй турган деңгээлде болуш керек. Кабырдагы жашоого, кыямат күнүгө эсеп кысапка ошондо инсан эмне кылат? Инсан дүйнөдө ахлак оңголот. Имандын келе баштаганынын белгиси инсанга ахлак пайда боло баштайт. Мен өзүмдүн кулк мүнөзүм кете баштайт дагы Пайгамбар алейхисаламдын Кур'андын кулк мүнөзү мага келе баштайт. Пайгамбар алейхисалам тууралуу суралды. Kelip suradı Cübayla Ummahatul Mu'minin onların apasından Peygamber Aleyhisselam münözü kandayla aytdı? Kana hulukuhul Kur'an. Peygamber Aleyhisselam'ın münözü Kur'an ile Kur'an okubadın arada. Kur'an'da Allah kanday degen bolsa şonda öyle. Ve la tamşi fil ardı maraha. Allah Kur'an'da aytdı. Yer betinde basıp yürgönde gerseyip basbagıla. Peygamber Aleyhisselam toğdan düşkön adam siyaktı basatılı. Hiç kızın gerseydi. Peygamber Aleyhisselam ömründe hiç kaçan kalp aytkan emas. Ukpayt ele dagı, aytpayt ele dagı gıybat. Men janımda sahabalar tuuralı söz aytpagıla, men жүрөгүм каратпагыla deydiler. Ошондуктан туғандар, insanın imanı janданып жатқанының белгisi, қараңыз, біздің Ханафи мазхабта, Матуридия акидасында иман азайбайт, көбөйбөйт. Иман бир нерсе, иман басыйт. Иман 1 килограмм 1 тонна болбойт. Иман бир нерсе, Аллахтын барлығына, бирлигине же ишенет, же ишенбейт. Болгону ошол иман же бар болот, же жок болот, же күчтүү болот, нурдуу болот, же караңгы болот, зулматта болот. Şu davattın maksatı imanımızı jandandırуу, nurdandırуу, bekemdөө, көбөйтүү эмес. İman көбөйбөйт, азайбайт. Аулиянын дагы иманы ömür boyu bir secde kılbaganda musulmanın imanı bir değil. Bul da Allah'ın barlığına, birliğine işenet, bul da işenet. Ayırma ne de? Ayırma bolğanı auliyanyň imany uşunçalyk nurdu, anı bir dagı güne kıldırbayt. Onun imany uşunçalyk alsız, bir dagı soğuk işke alıp bara albayt. Şu bizim imanımız bizi tıyıp duruş gerek. Uşunçalık iman үйrөнүү parız, parız degeni keçirilgis. Kıyamet günü Allah soraganda жооп бере албаса, üzürsüz. Kançalık dengelde haramdan toktota ala turgan, ökümdörgө türtkü bola ala turgan dengeldeki iman үйrөнүү parızdı. Oşonça iman parız. Haram mı? Men toktota alsın. Oyumda haramdan, közümde haramdan, tilimde haramdan, kulağımda haramdan, aşkazanda haramdan. Бұл иманын алсыздығынан болады. Қараңыз, bir adam musulman özü günah жасағанда неге жашынып кылат? Себеп туура эмес экен билет да. Неге ууру жашынып уурлайт? Неге гыйбат кылып аткан адам бири-биринин кулагына шыбырлайт? Не микрофон менен айтпайсызбы? Себеп туура эмес экенин жүрөк айтып жатат да, кичине иман барбы? Айтып жатат, бул туура эмес ушул кылганын. Бирок баары бир жасап жатат да. Ошого iman kavar ele vermesin. Ben ayttım o malumat dengelinde bizde. İman toktota alsın. Bu güç.
Ошол деңгээлге чейин биз эмне кылышыбыз керек? Мээнет. Гашт, талим, машвара, 3 күн, 40 күн, 4 ай, күндө 2,5 саат. Ушунун бардыгынын максаты менин иманым, менин ахлагым, менин ибадатым, менин муамалатым, менин муашаратым оңолсун, башкаларга эскертүү болсун. Ошого даватта 24 сааттын 1 саатын биз көчө чыгып туруп эшик такылдатабыз, калган 23 саат өзүбүзгө мээнет. Үйүңүздөн канча алыска барасыз, бирөөдүн айылына барасыз дагы, бирөөдүн мечитине бир суткада бир эле жолу чыгасыз элгечи. Калганы 2,5 саат талим сизге, күндө машвара сизге, музакара сизге, баяндар сизге, инфиради дават. Элге кулактандыруу үчүн сиздер да чыгыңыздар деш үчүн болду. Ома алайна иллал балаг. Пайгамбарлар да айтат эле, биздин ишибиз силерге жеткизип эле коюу, мажбурлоо жок. Biz ойлойбуз, даватка чыктыкпы, сөзсүз да 40 күндүк 4 айлыкта чыгарышыбыз керек чыгар. Бизди бирөө чыгарды, биз бирөөлөр чыгардык, алар дагы бирөөлөр чыгарсын. Не үчүн? Билбей атабыз биз. Бири-бирибизди чыгарып эле кетип атабыз. Ошон үчүн талимден максат, музакаралардан максат эмне? Максат ой келсин, мен оңолушум керек. Себеби ар бир адам өзүнө чаң жугузгусу келбейт. Ар бирибиз өзүбүз үчүн таптазабыз, эң сонунбуз. Сенбесеңиз, күзгүгө караганда биз кантебиз билесизби? Топубузду кичине түздөп коебуз. Эне мен соп сонунун болгон топу кичине кыйшайып калыптыр. Эми болду эми чатке болду. Ошого күзгүгө каранган адам же сакалын, же чачын түздөйт го. Не үчүн? Себеп менде эч кандай кемчилик жок. Ушул жерде кичине кемчилик бар экен. Анда түздөп койду, болду, бүттү. Өзүбүз үчүн таптазабыз. Биз өзүбүздү аябай жакшы көрөбүз да. Ошого оңдогубуз келбейт. Өзүбүзгө жагабыз биз. Бирок салыштырып көрөлү да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга, сахабаларга. Себеби Аллах биздин эч кимибизге айткан эмес, эң жакшы кулк мүнөз ээсисиң деп. Пайгамбар алейхиссалам да айткан: "Ва иннака ла ала хулуқин азим." Хакыйкатта сен кулк мүнөздүн, улуу кулк мүнөздүн туу чокусундасың деген. Ал кулк мүнөз кайсы эле? Вафу амман заламак. Сизге зулумдук кылганды кечире турган. Пайгамбар алейхиссаламга зулумдук кылганды өч алуу, караңыз, адилеттүүлүк деген нерсе бар. Адилеттүүлүк Алланын иши. Биз эмне болуш? Биз кечире турган. Ошондой пайгамбардын үммөтүбүз. Биз ушундай пайгамбардын үммөтүбүз, өмүрүндө бир жолу дагы баддуа кылган эмес пайгамбардын үммөтүбүз да. Таяк жеген, бирөөдү урбаган пайгамбардын үммөтүбүз да. Жамандык көрүп, жамандык кылбаган пайгамбардын үммөтүбүз биз. Ошондуктан туугандар, намаз, орозо, закет, ажылык бизге таандык болсун үчүн, ушулардын сообу биздин өзүбүзгө буйрсун үчүн, бейиште даражаларыбыздын бийик болуусуна себеп болсун үчүн ахлак эмне болуш керек? Ахлак пайгамбардыкындай болуш керек. Себеби эгер менин ахлагым пайгамбардыкындай болбосо, анда менин намазым меники эмес ал. Мен кимди урган болсом, кимди сөккөн болсом, кимдин артынан сүйлөгөн болсом, кимди жаман ойлогон болсом, кимге жала жапкан болсом, кимди ким жеген болсом, ошолордуку ал намаз. Мен кыйналып окугам. Ал орозо ошолордуку. Ошо икрам муслиминдин максаты укуктарды берип, бир дагы укук калбасын мойнубузда. Ата эненики берели, бир туугандардыкы берели, досторду кошуналардыкы берели, мусулмандардыкы берели, капырлардын да акысын берели, эч кимдин акысы калбасын бизде. Аны ким бере алат? Кулк мүнөздүү инсан гана бере алат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга мусулман эмес, бир капыр дагы айта албайт эле дагы мен акымды жеди депчи. Бир капыр да айта албайт. Hazreti Abu Bakr radıyallahu anhu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyadan sapar tartkandan soň Hazreti Ayşe radıyallahu anha kızıdan soradı. Peygamber aleyhisselam jasagan, men jasagan bir amal var mı dedi. Var dedi. Bazarda bir joot var dedi. Oşoga күндө тамак алып барат эле dedi. Oşol tamaktan jasap ber dedi, jasap алып барды. Барса бирөө сокур экен, joot.
Эртең менен алып келип отургузуп коет экен. Кечен пайгамбарыбызды жамандайт экен. Күн батканча суранбайт. Кайырчылык кылбайт. Пайгамбар алейхисалам жамандайт. Жаман сөздөрдүн баарын кечейин сүйлөш үчүн жаман сөздөр барып учурашты биринчи. Анан тамак берди. Анан сокур сурады, сен кимсиң дегенде айтты, күндө сизге бирөө тамак алып келет эле го дегенде айтты, жок деди. Ал кишинин колу жумшак эле деди. Экинчиси ал мага тамакты чайнап берет эле, мен тишим жок деди. Hazreti Abu Bakr radıyallahu anhu көзүнөн жаш агып айтты, ошол деди, сен жамандап аткан адам эле деди. 60 жашында эле ошол кезде ошол жөөт. Айтты, Аллах, мага ушунча өмүр бергениң, өмүрүмдүн акырына чейин мен ошол затты алкыштап өтөйүн деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жасаган мамилеси, кулк мүнөзү жүрөгүндөгү бүткүл инсандарга жакшылык каалагандыктан эле. Эгер биз бардык адамдарды жакшы көрсөк, анда бирөөдүн сизди капа кылганынан капа болбойсуз. Эмне үчүн? Апа баласын жакшы көрөт. Баласы үстүнө зара кылып койсо дагы баласынан капа болбойт. Эмне үчүн? Жакшы көрөт да. Кошунан баласы келип зара кылып койсо ага сүйлөнөт. Эмне үчүн? Аны жакшы көрбөйт. Ошон үчүн биз мусулмандардын бардыгын жакшы көрүшүбүз керек болгондо. Жакшы ой ойлоп, жакшы көрүп. Капа болуш барго тарыныш. Бул адамдын сыфаты эмес өзү. Бул эшектин сыфаты өзү. Эшек башка жаныбарлар кээде жылмаят, кээде күлөт. Бирок эшек жалгыз ушундай жаныбар өмүрү разы болбойт да. Бул өмүр бою наразы да, капа. Инсандын сыфаты же шүкүр кылат, же сабыр кылат да. Аллах кичине жеңилдик берсе, алхамдулилlah. Аллах сыноо берди, сабыр жасайт. Сабыр кылыш эмне деген? Аны арызданбайт, айтпайт эч кимге. Аюб алейхиссалам бир арызданды. Пайгамбарлар арызданган эмес. Ошого инсанда же сабыр болот, же шүкүр болот. Сабыр же шүкүр жок инсанда эмне болот? Жанагындай капа болот, тарынат, наразы болот. Ошондуктан биз тагдырга ишенбеген инсан Аллахтан коркпогон инсан. Тагдырга ишенбеген, Аллахтан коркпогон инсан кыжалат болот. Bir ahval болду. Тагдырда ушундай экен. Болду, мындан качып кутулмай жок. Экинчиси, бир күнөө кылып койгондо Алладан коркуш керек. Ошондуктан туугандар, ар бирибиз өзүбүздүн иманыбызга мээнет кылалы. Аллах бул дүйнөдө жашоого вакыт берди. 20 жыл, 50 жыл, 70 жыл. Ошол жылда, ошол өмүрдө иманыбызга мээнет, ахлагыбызга мээнет. Намаз, орозо, закат, ажылыкты иншалла эл катары агым менен бирге жасай беребиз. Бирок мээнет кыла турган нерсе ушул. Эми кантип мээнет жасайбыз? Караңыз, мен өзүмдүн оюмдун, ахлагымды оңдош үчүн караңыз, ахлакты түшүндүрүп бердим. Аллах жараткан дене мүчөгө Алланын өкүмүн алып келүү. Машыгамын. Азырттан баштап машыгам. Мына мен жарым саатка чейин эч ким тууралуу жаман ойлобойм. Жарым сааттан кийин бирөөдү кокусунан көрүп калып жаман ойлодум да, бул ким бул? Андан соң кайра ниет кылам. Болду, мен азырттан баштап баары тууралуу жакшы ойлойм, жакшы ойлойм. Андан көзүбүздү контроль кылабыз анан. Көздүкү кыйын. 5 мүнөтчө жерди карап жүрдүм, кокусунан карап алдык анан. Жагып калды эле, көбүрөөк карап алдык анан. Кайра ниет кылабыз. Болду, мен көзүм сактайм деп, көзүм сактайм деп. Мен бир алым кишиден уккамын, 18 жылда көзүмдү толук жерге карай турган кылдым дейт. 18 жылда. Ал кезге көзү баягы неме тага турган ачкисинин немеси -16 эле да. Биздин устаз Шейх Жамил рахматуллахи алейхи айтат, 18 жылда көзүм жерден башканы карабай турган болду. Ал кезде көрбөй калган да. 60-тан ашып калды. Ошого үчүн эмне кылабыз? Ниет кылабыз. Мен бүгүн көзүм сактайм. Тилим сактайм. Кичинеде тилди сактагандан кыйыныраак. Бир аздан сүйлөп жүгөрөбүз. Ошентип ниет кылабыз, аракет жасайбыз, дуа кылабыз. Ниет кылабыз, аракет жасайбыз, дуа кылабыз. Бул азыркы ниет жарабайт. Азыр эми баарыбыз ниет кылып атабыз. Иншалла болуш керек. Күндө эртең менен ниет кылабыз. Мен бүгүн ойдон баштап туруп, бирөө тууралуу жаман ойлобойм, жаман карабайм, жаман сүйлөбөйм, жаман укпайм. Жүрөгүмдү 5 мүнөт, эртең 6 мүнөт, анан 7 мүнөт ошентип 24 саатыбызды ошол ахлакка алып келели.
Эми гыйбат болбосунго, sıfat болсунго десек sıfat болуп калбайт алчы. Мен айта берейин, не болсо болсун. Караңыз, көп сүйлөгөн инсанды сиз сүйлөтпөй кое албайсыз. Көп сүйлөгөн инсанды ошол сүйлөгөн сөзүн ордуна жакшы сөздөрдү үйрөтүп коюңуз. Биз кээ бир адамдар сыфаты бар да, чогулушка чогулду, көп сүйлөйт да. Муну сүйлөбөй коюш мүмкүн эмес, адат ал. Каргаларды мисалы как дебей жүргүлө дей албайсыз да. Ошондой эле көп сүйлөй турган инсан дагы кээ бир адамдар жакшы, аз сүйлөйт, көп угат. Бирок көп сүйлөй турган инсан өзүнүн адатын оңдош үчүн не ниет кылыш керек? Макул эми сүйлөбөйм десе, ал күчү жетпейт. Не десин? Мен жакшы эле нерсе сүйлөйм. Ошонтип биз не кыла алабыз? Өзүбүздү тарбиялай алабыз. Болбосо азыр баяндагы ниет, азыр мен сурайм, даярсыздарбы? Ооба, бул ниет эчтекеге жарабайт дагы, жетпейт дагы булчу. Бул жөн эле бул баян тезирээк бүтсүн, кетип калалы деген эле ниет булчу. Ошого мындай ниет кылалы, иншалла. Мен айыптарды өзүбүздөн издейли, карайлы, ойлойлу. Мен ороймун. Ардыгыбыз билебиз. Жалгыз отуруп алып, мен ороймун. Мен кекчилмин. Мен текебирмин. Кара, текебирчилик бардыгыбызда бар. Без исключения бардыгыбызда бар текебирчилик. Менде да бар, сизде да бар. Текебирчилик деген не деген? Текебирчилик дегени жакшы машина минүү, жакшы үйдө. Текебирчилик деген акыйкатты айтса кабыл албайсыз. Текебирчилик деген бирөөдө өзүбүздөн кемсинтебиз. Бул сыфат 2 жашыбыздан баштап бизде бар да. Жаңы төрөлгөндө, караңыз, мышыкты бар го, мышык кичине баласын, чөжөнү, негирдин баласыны, бүт бардыгын не кыласыз, жакшы көрөсүз. Жаңы төрөлгөндө кичинекей бөбөк бар го, кичине торпок, кичине козу, бардыгы жагат. Кайсыл жаныбардын баласы болсун, тышкандыкtan башка бардыгыныгы жагат. Бирок бала кичине чоңойгондо жакпай баштайт. Неге? Кичине кезинде адам айта дегенде мен баарынан кичинемин деген ой жүрөгүндө болгон үчүн текебирчилик келе элек, ошого мухаббат болот экен да. Анан кичине чоңойгондо бул кичине чоңойот, бул чожо бирөө чокуйт да, бул алсыз экен депчи. Ал кезде жакпай калат чожолорчу. Но küçükte жакпай калат, бирөөдүн баласы да жакпай, өзүңүздүн балаңыз да кичине кезинде ширин болбойт да. Эмне үчүн? Кичинекей кезинде кичипел эле да. Мен баарынан кичинемин деп. Анан эле чоңойду. Караса, мындан да кичинелер бар экен. Ошон үчүн текебирчилик сыфат бардыгы, менде текебирчилик жок деген адам өзү да бар да. Ошого бул сыфаттан арылышыбыз керек. Бул сыфаттан арылыш. Не кылышыбыз керек? Болду, мен иншалла текебирчилик менен күрөшөм. Болду. Тараткана тазалайлы. Үйүбүздө, мечитибизде. Ошону менен кетет текебирчилик акырын-акырын. Анан өзүбүз жана көзөмөлдө ниет кылабыз, аракет жасайбыз, дуа кылабыз. Я Аллах, текебирчиликтен сакта. Я Аллах, жаман ойдон сакта. Я Аллах, гыйбаттан сакта. Я Аллах, жаман күмөндөн. Я Аллах, кекчилдиктен. Я Аллах, душмандыктан сакта. Я Аллах, көрө албастыктан сакта. Дуа, аракет, ниет, аракет, дуа. Биздин колубуздан ушул келет. Акыйкатын Аллах берет. Bir kez келет, анан не болот? Сиз калыптанып каласыз. Мээңиз калыптанып калат. Жакшы ойлогонго, каяка карасаңыз гүл да. Каяка карасаңыз гүл. Сүйлөсөңүз гүл. Бал арысы бар го, гүлдөргө конот, келсе, оозунан бал чыгат да. Ошондой эле каяка карасаңыз жакшы ойдосуз, тилиңизден да жакшы сөз чыгат. Жакшы ойлоп, жакшы сүйлөгөн адамдын жүрөгүнө асатка, жүрөгүнө калдык эмне болот? Жакшы нерселер калат да. Жаман ойлоп, жаман сүйлөгөн адам жүрөгүнө таасир болот да, бир нерсенин таасири. Көк чайдын таасири болгондон кийин сөздүн таасири болбойбу? Ошондуктан ниет кылалы күндө. Азыртан ниет жасайлы, иншалла. Мен өзүмө менет кылышым керек. Сыфаттарыбызды жазалы, эч кимге айтпайлы. Кээ бир адамдар эмне дейт? Алсызбыз. Ушундайбыз. Жок, Аллага айталы аны. Аллахка айталы. Алсыздыгыбызды Аллахка, я Алла, мен алсызмын. Пайгамбарлар айткан, Аллахка өзүнүн алсыздыгын бизге үйрөтүү үчүн. Аллахумма инни ашку илайка дафа куввати. Я Алла, мен сага арызданам өзүмдүн алсыздыгымды. Бизге үйрөтүү үчүн айткан. Болбосо пайгамбар алейхисалам алсыз эмес эле. Алсыздык кылган дагы эмес. Мен алсызмын. Мойнубузга алалы биринчи. Мойнга алган өтө жакшы нерсе да. Аллахка жагат да, качан пенде мойнуна алса. Истигфар неге Аллахка жагат? Истигфарга Аллах неге байлык да берет, уул да берет, бүт нерсе. Истигфар кылганда адам мойнуна алган болот. Алла, мен
Men жаман адам, Алла кечир деп истифар. Ошон үчүн мойнубузга алалы, мен текебирмин. Мен кекчилмин. Ороймун мен. Бетке чабармын мен. Мен бирөөнүн жакшылыгын билбеген адаммын мен. Караңыз, бүткүл дүйнө адамдары уйду адам досу деп кабыл алган эмес. Уй сүт берет, уй эт берет, бүт нерсе берет, терисинде иштетебиз. Койду адам баласы, адам досу деген эмес. Итте адам досу деген себеп, итте бир сыфат бар, башка бир дагы жандыкта жок да. Не сыфат бар? Итте бар го, жакшылыкты билүү сыфаты бар. Благодарность дегенчи. Ошол сыфат үчүн итти дос кылганда адам досу деп айткан. Уй дос эмес, адал жаны, тоок дос эмес, балык да дос эмес, эң адал жаны. Именно ит себеп. Кой бар го, кой. Сиз жем берип атасыз, канчага сатып аласыз, аны билбейт алчы. Бир күн бербеңиздер, кечкечен башыңыз ооруtur. Ит сиздин сөөгүңүздү жейт, мусуруңузду жейт, калдык ашып калган кешиктерди жейт. Бирок сиз үчүн эң жакшы көргөн уйкусундагы уктап жатса, хит десеңиз чуркап келет. Чуркап келгенде куйругун кыймылдатканы, кожоюн мени уктап жатып келгенде анан кыйналып келгенин билбесин үчүн куйругун кыймылдатканы, мен разымын, сиз уйкумду буздуңуз, мен ошого разымын. Бирденге жеп жатат. Хит десеңиз чуркап келет. Башка бир ит менен сүйлөшүп жатат. Хит десеңиз чуркап келет. Кыскасы, не кылып жатса дагы сиздин үнүңүзгө баарын таштап келет, келгенде куйругун кыймылдатат да, мен кожоюнум, бул мага нан берген дейт. Ошол сыфат үчүн Аллах айттырган адамдаргачы муну дос кылып алгыла депчи. Бизде ошол сыфат жок да. Биз бирөө бизге жакшылык кылса, обязандай көрөбүз да, бул кылыш керек, эмне кылбай атат бул? Көбүрөөк кылыш керек эле бул депчи. Ошого бул сыфат Аллахка жагат да. Кайсы сыфат? Бирөөлөрдүн жакшылыгын кадырлай билген, благодарность деген сыфат бул. Ман лам яшкурин нас, ким адамдын жакшылыгына рахмат айта албаса, Аллахтын жакшылыгына ыраазычылык билдире албайт деген пайгамбар алейхиссалам айткан. Унутпайлы, макалдагы бар. Бир туз даамыбыз тийген жерге 1000 жолу салам айт деген. Азыр бизге бирөө 9 жолу жакшылык кылып туруп, онун үстүндө азыраак жакшылык кылсын, же жакшылык кылбай койсун, не болот? 9осу көрүнбөйт бизге. Акыл. Бизде да болуп калар бир күн. Мейли. Алла разы болсун. Кылган жакшылыктарды эч качан унутпаш керек. Биз иттен үлгү алалы демекчи эмесмин. Мисал бердим жөн эле. Итти эмнеге дос кылып алдык депчи. Ошол сыфаты үчүн. Болбосо арам жаныбар. Бирок сыфат бар да. Башка бир жаныбарда көрсөтүңүзчү ошол сыфат. Жок. Койдо да жок, уйда да жок. Ошондуктан туугандар, бири-бирибиздин, ата-энебиздин, бир туугандарыбыздын, аялыбыздын бизге кылган жакшылыгын эч качан унутпайлы. Эч качан бизге унутпайлы. Эң көп жакшылык кылган ошолор өзү. Башка бирөө ошолор кылган жакшылыкты кылса акчага кылат. Алар бекер кылып берип атат. Разы болуп кылып берип атат сизге. Жаныбызда жүргөн шериктерибиз, досторубуз, бир жамаатта жүргөндөр, караңыз, биздин бир сыфатыбыз бар. Баланчыга барыш керек. Икрам. Алып барабыз, жаныңыздагы эч качан икрам хадия берген эмессиз да. Ошондуктан өзүбүздүн кемчиликтерибиз жазалы бар. Блокнотко жазып алып сактап жүрөлү, карап жүрөлү, эстеп жүрөлү өзүбүзгө. Харун Рашид деген падыша эл башкарат. Түндө подвалга түшүп, сандыкты ачып, эски кийимдерин кийип алып айтат экен. Харун Рашид, сен эл падыша десе сен ишенип кетпе дейт экен. Болгону сен бир койчусуң сен дейт. Бул кийимдер сени өзгөртпөсүн сен. Харун Рашидтин бир тууганы Бехлул деген кичине, элдер акылы аз дейт эле, бирок ал олия эле да. Бир күн келсе, Харун Рашид даратка кеткен экен, падышанын тактына отуруп алды. Отуруп алса, кызматчылар келип туруп, падышадан башкага отурганга түш десе түшпөйт да. Түш десе түшпөйт. Анан сүйрөп алып барып туруп бир жерге камап салышты да, сен мыйзам буздуң, падышанын тактына отуруп алдың сен деп. Анан падыша келсе, ыйлап атат да, ыйлап атты. Не сен катып айтышты, же урду бирөөсү, жок дейт. Алып барып алып туруп, ал жакта падышанын жанагы милициялары, башкалары сурап аттыр да, сиздин бирөө отур дедиби, же өзүңүз эле отурдуңузбу, эмне ниетте отурдуңуз, бийлик тартып алайын деген ниетте отурдуңуз беле деп, аны сураштырып аттыр да, кыйнапчы. Анан байкеси келсе, ыйлап аткан экен. Неге ыйлайсың десе айтат,
5 minut ошол сен отурган жерге отурдум эле дейт. Мунулар 1 сааттан бери мени сурап атат дейт. Сен акыбалың кандай болор экен дейт. Сен ушунча жылдан бери отурасың. Ошол падыша кийимин өзгөртүп алып айтат экен да. Элдин айтканына ишенме сен. Падыша болсоң, падыша эмессиң сен. Эмненин падышасысың сен? Тишиң ооруса, тишиңдин падышасы эмессиң сен. Тишиңдин оорусун кеттей албайсың. Ошого биз өзүбүздү эмне кылалы? Өзүбүздү көзгө караганда жана кичине кемчиликти түздөбөй, балким издейли да сен жана кыласыңбы сен? Тирелгенде тили сүйлөй албаган, тиши жок, заара кыла албаган. Эртең өлгөндө курттарга жем боло турган махлуксуң. Эмне текебирчилик кылат? Эмне бар сенде? Эмнеге таянасың? Эмнеге өзүбүзгө өзүбүз сабак берет? Ошого пайгамбар алейхиссалам айткан, акылдуу инсан өзүн өзү тааныган адам. Биз өзүбүздү тааныбайбыз өзүбүз. Аркем. Башкаларды сындаш оп-оңой. Оп-оңой башкаларды. Ошого азыр отуруп алып туруп, паланча жаман түгү оп-оңой бул. Ошого мен жаман деген эң кыйын. Мен оңолоюн деген эң кыйын. Ошого баарыбыз ниет кылалы иншалла. Тизме түзөбүз. Бул мээнетибизден максат мен оңолоюн. Гаштан дагы. Гашт кылып жүрөбүз. Айтпайлы бул намаз окубайт экен. Жок. Мен да ушундай элем. Мен ушул менмин. Ошондо иншалла акырын-акырындап ниет кылабыз, аракет жасайбыз, дуа кылабыз. Ниет кылабыз, токтотпойлу мунучу. Дастаркондо ашказан сыналат. Базарда көз сыналат. Чогулушта отурганда тил сыналат. Ошого чогулушта азыраак сүйлөйлү. Базарда азыраак жүрөлү. Дастаркондо азыраак жайлы. Өзүбүзгө жасап алалы. Анан чөйрө болсун үчүн сыфаттуу инсандар менен бирге жүрөлү. Сыфаттуу адамдар бар арабызда. Ошолор менен достошуп, анан сүйлөшүп да калалы. Кел, бүгүндөн баштап биз ушундай бири-бирибизди айтып турабыз. Сахабалар айтат эле го, мен дуа кылам, сен амин деп айт депчи. Айталы, мен туура эмес иштем, сен айт мага. Азыр бирөөнүн кемчилигин айтсаңыз, Аллах кечирсин, душман номер 1 болот да. Ошо бири-бирибизге айтып коелу. Менде кемчилик болсо айтыңыз. Умар радиаллаху анху мусулмандар бизге амир болуп бериңиз деп отургузганда айтты. Менин кемчиликтеримди айтып туруңуздар дегенде сахабалар айтты. Умар деди, сенин кемчиликтериңди биз кылыч менен түздөйбүз деди. Сен кыжалат болбосуң, сен кемчилик кылып эле көрсөң деди. Ошого биз бирөөлөргө достук берели, айталы. Мен бир кемчилигим болсо айтыңыз. Жаныңыздагы досуңузга, шеригиңизге айтыңыз. Капа болбоңуз анан. Айтса капа болбош керек да. Азыр бизди мактаса жагат да, мактоо жагат. Мактоо бизге жарашпайт, бирок жагат да. Бирөө кичине эле биздин айбыбызды айтсам, койчу. Ошол айбыбызды угалы. Аны ким билет? Аны досуңуз билет, аялыңыз билет, айтсын. Айтса, сиз дагы айтып салбаңыз. Сен да мындай деп айтпаңыз. Өзүбүздүн айыптарыбызды өзүбүз билгенибизди жазалы, билбегенибизди сурайлы, оңдогонго аракет жасайлы. Ошондо иншалла, ошондо биздин иманыбыз дагы камил болот, ибадаттарыбыз да камил болот. Пайгамбар алейхиссалам айткан: "Аксарукум имана, ахсанукум хулука." Кимдин кулк мүнөзү эң жакшы болсо, иманы эң толук болот деген. Ошого табиат бул кимге эмне жагат? Адат бул ар бир элдин салты. Ахлак Аллах жараткан дене мүчөгө Алланын өкүмүн алып келет. Ошон үчүн хулк менен ахлак бир кайнактан чыккан. Ошо мен да ниет кылайын, сиздер да ниет кылыңыздар иншалла. Баштан баштап туруп утка чейин Алланын өкүмүн орнотобуз деп. Ниет кылабызбы? Аракет, дуа жасайбызбы? Аллах таалам кабыл кылсын дуандар. Бардыгыбызга Аллахым айткан уккандарыбызга амал жасоого мүмкүнчүлүк берип, ката кемчиликтерибизди кечирсин. Күндө бири-бирибизди кечирип, бир сахаба не дейт эле? Алла мени бүгүн ким кыйбат кылса мен кечирдим дейт. Ошону сага садака кылдым дейт эле. Алла мени ким жаман көрсө мен ошону жакшы көрөм, ошону кечирдим дейт. Биз дагы ошондой таза жүрөктүүлөрдөн бололу. Ушунчалык жалкоо бололу, бирөө тууралуу жаман ойлогубуз келбесин. Ушунчалык жалкоо бололу, бирөөгө капа болгонго алыбыз жетпесин да. Жалкоолук ошол жака болсун. Аллах таалам баарыбызга айткан укканыбызга амал жасоого мүмкүнчүлүк берип, Аллахым кемчилик каталарыбызды кечирсин.